समस्त छात्र छात्री को शुभ संध्या। वर्तमान आम आलोचना करबा स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता। लेखक होउचंदी के गोलोक बिहारी धल। वर्तमान आम लेखक परिचय आड़ को जीवा। लेखकों परिचय विषय आम जानिबा। प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल 1921 मसीह जन्म ग्रहण करथिले। तांको मृत्यु होइथिला 1974 मसीहा। तो तांको जन्म होइथिला केते मसीहा रे? जन्म होइथिला 1921, मृत्यु होइथिला 1974 मसीह। को जिल्ला रे से जन्म ग्रहण करथिले? जिल्लार नाम थिला ढेंकानाल। ग्राम थिला गंजेईडीह। तांको पितांग नाम थिला भोलेश्वर धल। माता थिले जाह्नवी देवी। जाह्नवी देवी। प्रोफेसर गोलोक बिहारी धल जड़े विशिष्ट भाषा तत्वविद थिले, प्राबंधिक थिले, अनुवादक और भ्रमण कहानी लेखक भाव में सुपरिचित थिले। से प्रोफेसर गोलोक बिहारी एकाथारे कौन थिले? विशिष्ट भाषा तत्वविद थिले, और आमर कौन थिले? प्राबंधिक थिले, अनुवादक थिले और भ्रमण कहानी लेखक भाव में से सुपरिचित थिले। आउ तांकर पुस्तक गुड़िक लेखा लेखा और लेखनी आड़ को जीवा। तांकर लेखा गुड़िक थिला जो गुड़ाक भाषा भित्तिक आलोचना जो गुड़ाक थिला। गोटे थिला ध्वनि विज्ञान, भाषाशास्त्र परिचय, इंग्राजी उच्चारण शिक्षा, मनीषर भाषा, ओडिया केबे, एगुड़ा थिला तांकर भाषा भित्तिक आलोचना पुस्तक। आउ तांकर थिला प्रबंध संकलन थिला, विचार आलोचना। देखो पिला माने सेठी देइछि तांकर माने प्रबंध संकलन थिला, विचार आलोचना और तांकर भ्रमण कहानी गुड़िक थिला। भ्रमण कहानी गुड़िक कौन कौन थिला? तांकर अमेरिकार अनुभूति, लंडन रो चिठी, आउ कौन थिला? गंगारू गोदावरी। आउ तांकर अनुवाद जाक थिला जुगुड़ाक अनुवाद पई से ये थिले। तो तांकर थिला गोदान, गवन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, प्रेमचंद गल्पमाला, बंदी नेहरू, नाम संस्कृति, पृथ्वीर नारी, भारत मोर घर, कनेडीको जीवनी, सेदिनर लक्ष्य, धूसर पणत इत्यादि तांकर अनुवाद पुस्तक। एगुड़ा सब जो थिला तांकर गबन, तापरे गोदान, प्रेमाश्रम, प्रेमचंद गल्पमाला, एगुड़ाक सब थिला तांकर अनुवाद पुस्तक। गोदान पुस्तक पाई बा गोदान अनुवाद पुस्तक पाई से 1958 मसीह ओडिया साहित्य एकाडेमी तरफरु पुरस्कृत होइथिले। तो एबे आमे देखिबा हमरो माने विषय वस्तु कौन थिला? स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता विषय रे बा विषयटीर संपर्क रे आमे देखिबा जे एई जो प्रबंधटी स्वाधीन देश रो शिक्षा चिंता प्रबंधटी लेखकंकर विचार आलोचना पुस्तक रु संग्रहित होईछि। उक्त प्रबंध रे स्वाधीन भारत वर्ष रो शिक्षा व्यवस्था संपर्क रे आलोचना करा जे। एई प्रबंधटी रे आमे कोन देखिया को पाइबा जे भारत वर्ष रे शिक्षार व्यवस्था संपर्क रे एठी आलोचना करा जायछि। भारत स्वाधीन होला परे शिक्षार व्यवस्था केमती थिला सेही विषय रे आमे आलोचना करिबा। आउ स्वाधीनता परवर्ती काल रे उन्नयन विषय विचार कला बेले शिक्षा कथाटा को शेष रे विचार करा जाउथिला। आ हम भारत जेते बेले स्वाधीन होला परे जेते सब उन्नयन मूलक कार्य गुड़िक हाथ को निया जाइथिला सेही जो उन्नयन विषय भितरे हमर शिक्षा व्यवस्थाटा को सभा शेष रे विचार करा जाउथिला। तो ताहाकू नेकिना लेखक एई जो स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रबंधटी लिखिचंदी। एबे प्रबंध आड़ को आमे जिबा। प्रबंध आड़ को आमे जिबा जे देखिबा थरे जिला परिषद परिचालित गोटे आंचलिक सभा देखिबार सुजोग मिलिथिला। थरे लेखकंकु
କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା ଦେଖିବାର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲି ସେଇ ସଭାରେ ବିଚାର ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କୃଷି ଥିଲା ସଭା ଉପରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସଭା ତଳେ। ସେଠି ସେ ବିଚାର କଲେ, ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଲେ ଯାଇକିନା ସେଇ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ବା ସେଇ ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସଭା ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା କୃଷି ଥିଲା ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଯେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ କେଉଁଟା ଥିଲା ତ କୃଷି। ତ ସଭା ଶେଷରେ କ'ଣ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ତ ସେଠି ଦେଖିଲେ କୃଷି ଉପରେ କହି ରହିବା ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାଟା ସଭା ତଳେ ଥିଲା କୃଷି ଉପରେ ରହିବା କଥାଟା ବୁଝାଗଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ସଭା ତଳକୁ ଯିବା କିଛି ବୁଝାଗଲା ନାହିଁ। ତ କୃଷି ଉପରେ ରହିବା କଥାଟା ବୁଝାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକଙ୍କୁ କୃଷି କଥାଟା ଉପରେ ରହିବାଟା ବୁଝାଗଲା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଟା ଯେଉଁ ସଭା ତଳେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏ କଥାଟାକୁ ଲେଖକ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ଯେଉଁ ସେ ବିଚାର କଲେ ସେ ବିଚାରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଚାର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝାଗଲା ସରକାର ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତ ଲେଖକ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଯାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଉଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ କାରଣ ତା ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ବା ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ସେଥିରେ ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଗଛ ଧରେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଗ କରିକିନା ଯଦି ତାହେଲେ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ତାହେଲେ ଭଲ ଗଛ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଯଦି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ବା ଫସଲ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଏଥିରୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମଣିଷର ମନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ସଜାଡ଼ି ତାପରେ ତାକୁ ଯୋଜନା କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ପକାଇ ରଖୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା। ତମେ କହିବ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଥିବ ଯୋଜନା ମାନେ କ'ଣ ଯୋଜନା ମାନେ ଏବେ କୃଷିକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉଛି କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନା ହେଉଛି କିଷାନ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଜନାର ଭାଗିଦାର ସେମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ସେମାନେ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ତ ସେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ନା ତ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ତାପରେ ଯୋଜନା କରିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଯୋଜନା ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯୋଜନା କରୁଛୁ ସେତିକି ଆଗ୍ରହରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଯୋଜନା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଏସିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତ ଏସିଆର ସମସ୍ୟା ହେଲା କ'ଣ ବା ଏସିଆ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ସେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସବୁଠୁ କ'ଣ
ସମସ୍ୟା ହେଲା ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ପଛରେ ପଡ଼ିକିନା ଅଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତେଣୁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ନାଁରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନୟନର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ନାଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାନେ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକିନା ଅନେକ କାମ ଚାଲିଛି, ସର୍ବତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଉନ୍ନୟନ ନାଁରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଆକା ଦିଆହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଆଜି ଏତିକି ପିଲା ପାସ୍ ହେଲେ, ଆଜି ଏତିକି ପିଲା ଅମୁକ ହେଲେ, ଆଜି ଏତିକି ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ସମୁକ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ଖାଲି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ବିଷୟ ଉପରେ କେହି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୌଳିକ ବିଷୟ ମାନେ କ'ଣ, କେତେ ପିଲା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପିଲା ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ପିଲାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ଉନ୍ନୟନ ନାଁରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ତ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ପଛରେ ଆମେ ଧାଉଁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଉଛି କେଉଁ ପିଲା କେତେ ପିଲା 90% ରଖି ପାସ୍ ହେଲା, କେଉଁ ପିଲା 96 ରଖି ପାସ୍ ହାର ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ଆକା ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପିଲା ପାସ୍ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପିଲା ପାଠ ବୁଝିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାର କେତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହୁଁ। ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ବେଳ ନାହିଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେଇଆ ହୋଇଛି, ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କଥା ନୁହଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ କ'ଣ ଯେ କେତେ ଆମର ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଉନ୍ନତି କେତେ ହେଇଛି ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁନାହୁଁ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେୟା ହୋଇଛି, ତହିଁକି ଆମର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଯେ ସେଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସେଠାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସିଏ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ତାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ବିଚାରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଘାତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେଉଁ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଆସିଥାଏ, ବା ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ବିଚାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଘାତ କିଏ ପାଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଘାତଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଉନା କାହିଁକି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ, ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କେବଳ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ, କାମ ସରିଗଲେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶିକ୍ଷାଟା ହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।